probably if in your mind there is a control system, right? How our respiratory is controlled, we are taking our respiration, but there are some diseases are there. We also look after for that. That is just like asthma, like pneumonia, sound take to come up, like your obstructive lung disease, chronic obstructive pulmonary disease, emphysema, pulmonary fibrosis, pneumonia, pneumonitis. So all the diseases you will come into or the whole throughout your life. Those will engage into the medicine. That is also very much important to understand what is happening in your chest. Not only for our control of respiration. Control of respiration is important for our ventilator setup. But before that, we have to understand what about the lung pressures. You already know some 6 pressure, right? Total at least 6 pressures already I explained. That is intrapulmonary pressure or intraalveolar pressure, and second one is intrapleural pressure, that is always negative. Then there is atmospheric pressure also there, and there is a transpulmonary pressure and thoracic pressure. And you will be surprised that transmural pressure also there. Transmural pressure is equal to basically intrapulmonary pressure or intraalveolar pressure. Remember that. This transmural pressure is equivalent to the intraalveolar pressure or intrapulmonary pressure. Both are three at same. So whenever you are reading in your book, suppose you are reading in a good books, the transmural pressure may come. Then you cannot be surprised. This is similar to the intrapulmonary or intraalveolar pressure, right? So you know about the control, right? You know about how the control of peripheral chemoreceptors, chemical chemoreceptors. AJ, bolo, what about your oxygen concentrations? Like you can say that partial pressure of O2 when our peripheral chemoreceptor will be activated. What partial pressure of O2? What partial pressure of O2? That means can niche partial pressure of O2 60 millimeter. Very good. So if it is 60 millimeter Hg, remember always that if it is 60 millimeter of Hg, then only your peripheral chemoreceptor, peripheral receptor, chemical receptor will be activated. You know that how glomus body acts. Know that is your oxygen sensitive potassium channels. Ultimately release of what? Release of dopamine, exactly. And then aortic body through aortic body and carotid body. Through the aortic body, that is your vagus nerve, and your carotid body, that is your glossopharyngeal nerve, and ultimately it goes to the NTS, which is close to our what? That is a DRG, right? DRG is very important. That is DRG, ultimately it receives all the peripheral receptor stimulation. Suppose I am ekta byam korchi, we need the more ventilation. So that means the Golgi tendon organs, receptors are go into the informations goes into their what? DRG and then VRG, then is coming down and is supplies to the C234, that is the diaphragm, and that is the L1 to L11, that is called external intercostal muscles. That is external, not internal. Internal is helps for the expiration. You know already the muscles required for our inspiration only. Normal inspiration is our active process, and normal expiration, not forced, is your passive process. But if you go tell that is the forced expiration, that is active process by the help of some muscles. So what are the muscles for active muscles for our inspiration? That is sternocleidomastoid, serratus anterior, your scalenus muscle, and also pectoralis minor, right? Similarly, for the expiration, that is your abdominal muscles, internal intercostal muscles. Abdominal muscles এর মধ্যে অনেকগুলো আছে. That is internal oblique, external oblique, transversus abdominis recti. So these things are important for your remembering, and it's during your writing for your any exam. किसी तो आवाज उठे गो. So now we already know the basic anatomy as well as control of our respiration. Now we have to proceed or understand how can you diagnose the diseases in the what? Disease of respiratory system. Not only that, there is a very good test is that it is pulmonary function test. I mean every day pulmonary test likhi, and we interpret
আমি রেজাল্টগুলো দেখি না, I myself interpret what may be the disease, what may be the cause. In case of children, long term problem is there, pneumonia তে ভুগছে, chronic asthma তে ভুগছে, even chronic bronchitis also happens in children also, right? So chronic diseases is established by the spirometry, number one, pulmonary function test, and also you have to detect what is the response of your treatment. আমি একটা ট্রিটমেন্ট দিলাম, সেটা ভালো হচ্ছে কি হচ্ছে না, that should be clarified by spirometric graphs. So before the understanding of the spirometry, you have to understand our pulmonary volumes and capacities, right? So first of all, your lung volume and lung capacities. There are two types. One is static and one is dynamic. কিসব হচ্ছে গো আওয়াজ? So static and dynamic. What is the difference? What is the difference between static lung volume and lung capacities and dynamic lung volume and lung capacities? Difference ki? Anyone? Huh? No. Not like that. Aste. So this is a static means what? That is not timed, right? And it is timed. মানে টাইম ডিপেন্ডেন্ট, বোঝা গেল? রিমেম্বার all throughout your MBBS career, that is static lung volumes mean এই আমি আর তুই যেমন এখন নিচ্ছি, it is not timed, right? So there is not time to mean static. If it is static, then it is called, if it is time, then it is called dynamic. Now we know already that few volumes you already know, that is tidal volume, that is you call your respiratory residual volume, you know already, probably you know, but how it is come, মনে রাখার কোনো মানে মেমোরাইজ করার কোনো ব্যাপার নেই, জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট। কীভাবে থিঙ্ক করবো? এরকম একটা কাপ, রাইট? এখানে আমি যদি, আচ্ছা ঠিক আছে, আমি এখানে 1000 নিই ml, রাইট? এখানে কোনো কিছু আমি নেই, এক্স অ্যাক্সিস কিছু নেব না, কারণ দ্যাট ইজ নট টাইম, আই এম নাও ডিলিং উইথ স্ট্যাটিক, রাইট? সো 1000 ml, তারপরেতে মনে কর 2000 ml, তারপরেতে মনে কর 3000 ml, রাইট? বয়ে যাচ্ছে। তারপরেতে মনে কর 4000 ml, তারপরে 5000 ml, তারপর 6000 ml। কেন 6000 পূর্ণ করলাম? কারণ আমরা জানি যে লাংসের টোটাল ক্যাপাসিটি হচ্ছে 6 লিটার বা 600 ml। এবারে তো আমরা যে নর্মাল নিঃশ্বাস নিচ্ছি, তুই আমি এই ক্লাসে বসে আমরা কি করছি? নর্মাল নিঃশ্বাস নিচ্ছি, নো চেঞ্জেস, নিঃশ্বাস যাচ্ছে, ইন্সপিরেশন অ্যান্ড দেন এক্সপিরেশন, ভেরি কোয়াইট, দ্যাট মিনস কোয়াইট ব্রিদিং, কোনো রকম কোনো এক্সারসাইজ করছি না, ভলেন্টারি কিছু করছি না। তো ইনভলেন্টারি জিনিসটা হচ্ছে, দ্যাট ইজ কল ইউর টাইডাল ভলিউম। টাইডাল ভলিউম ভ্যালু কত? তাহলে আমি যদি এইখান থেকে স্টার্ট করি, তাহলে আমার এটা হচ্ছে আমার ইন্সপিরেশন অ্যান্ড দেন ইট ইজ ইয়োর এক্সপিরেশন, বোঝা গেল? আবার রাখি, ইন্সপিরেশন অ্যান্ড দেন ইট ইজ এক্সপিরেশন, আবার ইন্সপিরেশন। এটা কিন্তু তোরা এখন নিয়ে যাচ্ছিস কন্টিনিউয়াসলি, আমিও নিচ্ছি, রাইট? সরি, then again inspiration and then expiration. What is happening here? Simple. তাহলে এখানে কি, এটা এইটার ভ্যালুটা কত? সাপোজ এটা 2500, তাহলে এটা 2500 টু 3000, মানে 3000 মাইনাস 2500 কত হলো? 500। 500টা আমার কার ভ্যালু ছিল? টাইডাল ভলিউম। তাহলে আমি যদি এখানে একটা অ্যারো দিয়ে দিই আর এখানে একটা এরকম করে একটা এঁকে দিই, তাহলে দিস থিংস আর ইউর টাইডাল ভলিউম, বোঝা গেল? টাইডাল ভলিউম। তাহলে টাইডাল ভলিউম আমি, তুমি, এরা সবাই নিচ্ছে এখন। কত নিচ্ছে? 500 ml। তো 500 ml ইজ আওয়ার টাইডাল ভলিউম, দ্যাট ইজ কল টিভি, রাইট? তাহলে আমার এইখানেতে চলে গেল এটা টাইডাল ভলিউম, রাইট? এইবারেতে আমি কিছু ভলেন্টারিলি কাজ করব। আমি টাইডাল ভলিউম নিচ্ছি, নিঃশ্বাস নিলাম, নিয়ে আমি যতটা খুশিটা টানবো, যতটা পারবো, রাইট? তাহলে আমি এইখানে সাপোজ মনে কর এইটাই চলে আসি, এখানে গিয়ে আমি আবার
এই যে আমি ইন্সপিরেশন নিলাম, টাইডাল ইন্সপিরেশন, তো টাইডাল ইন্সপিরেশন এইটা পার্ট আর টাইডাল এক্সপিরেশন এটা পার্ট, তারও টার্ম আছে। টোটাল টাইডাল ভলিউমটা 500 ধরছি ঠিকই, বাট টাইডাল ইন্সপিরেশনও কিন্তু 500। টাইডাল ভলিউম অ্যাজ এ হোল বা টাইডাল ভলিউমকে আবার টাইডাল ইন্সপিরেশন অ্যান্ড এক্সপিরেশন, এই টাইডাল এক্সপিরেশন করলাম, নিয়ে আমি কি করলাম, আমি স্পিড একটা নিলাম, এই যেটা করছি, নিঃশ্বাস দিচ্ছি নর্মাল, নিলাম নর্মাল, নেওয়ার পরে আবার উঠে গেল, হয়ে যাচ্ছে। এইটা আর একটু নিচে করি, এই এবার এসে এবার নামবে, রাইট, এখানে বন্ধ এলাম, নিয়ে আবার সেই সিমিলার থিং, সিমিলার কী হবে না, এখানে আবার টাইডাল এক্সপিরেশন হবে, রাইট। এইবারেতে যখন আমি করছি, আমি এটাও তো করতে পারি যে আমি যখন এক্সপ্রেশন করছি তখন আমি ফোর্সফুলি এক্সপ্রেশন করছি, মানে বোঝা গেল, মুখ দিয়ে ছাড়ছি, তাহলে আমি কি 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 করতে চাইছি, রাইট, তাহলে আমি কি করতে চাইছি, ফোর্সফুল এক্সপ্রেশন করতে চাইছি। আমি নিঃশ্বাস নিলাম, কিছু করলাম না, আগের বারটা করলাম কি, নিঃশ্বাস নিলাম, নিয়ে টানলাম, এবার কি করবো, নর্মাল ডাকছি, যখন আমার এক্সপ্রেশন হচ্ছে তখন আমি ছাড়ার চেষ্টা করছি, তাহলে দ্যাট উইল কাম ডাউন, দ্যাট উইল কাম ডাউন, রাইট, দ্যাট উইল কাম ডাউন। সো হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং হিয়ার, তাহলে এই যে ভলিউমটা এখানে মনে কর এটা এই পর্যন্ত, মনে কর এটা 5800, রাইট, তাহলে এটা কি কি বলবো, ইন্সপিরেটরি রিজার্ভ ভলিউম, ভেরি গুড, তাহলে এটাকে বলবো ইন্সপিরেটরি রিজার্ভ ভলিউম, তাহলে মুখস্থ রাখার কিছু ব্যাপার নেই। তাহলে আমি যদি এখান থেকে এটা বাদ দিয়ে দিই তাহলে কত ইন্সপিরেটরি ভলিউম হচ্ছে, দেখ তো কত হচ্ছে, তাহলে 5800 মাইনাস কত হচ্ছে বল, 800, রাইট, এগুলো হচ্ছে সব রাফ এস্টিমেশন, তাহলে 2800 রাফ এস্টিমেশন কেন বললাম, কারণ এটা 3000ও হতে পারে, আমি যদি এটাকে 6000 করে দিই তাহলেও হয়ে যাবে। সো রাফলি হচ্ছে 3000 অ্যাভারেজ, অ্যাভারেজ অ্যাডাল্ট মেল, ইন্ডিভিজুয়াল টু ইন্ডিভিজুয়াল ভ্যারি করবে, রাইট। এখন যদি বিরাট কোহলিকে ট্রাই করা হয় তার ক্ষেত্রে একটু অন্যরকম হবে, রাইট, তাদের ক্যাপাসিটি একদম আলাদা। প্লেয়ারদের ক্ষেত্রে কি দেখা হয় বলতো, মেনলি ভাইটাল ক্যাপাসিটি বা ফোর্স ভাইটাল ক্যাপাসিটি, আই উইল কাম। সো দ্যাট ইজ এ টাইডাল ভলিউম, ইন্সপিরেটরি রিজার্ভ ভলিউম। নাও এই যে পার্টটা এসছে এটাকে তাহলে কি বলবো, হ্যাঁ দাঁড়া দেখি কতদূর পর্যন্ত আসছে, ধর এটা এই পর্যন্তই আসছে, রাইট, তাহলে এটা এই পর্যন্ত গেল, তাহলে এটাকে বলবো আমি কি না, এক্সপিরেটরি রিজার্ভ ভলিউম। ভ্যালু এখান থেকে বের করে দেবো আমি, এখানে 25, এখানে 2500, আর এখানে ধর এটা কত ধরবি, 1200 বা 1100 ধর, রাইট, সেখান থেকে মাইনাস করলে যা বেরোবে তাই। এই যে আমি ছেড়ে দিলাম, ফোর্সফুলি ছাড়ছি এক্সপ্রেশনের পরে, তাহলে কি আমার লাংস শূন্য হয়ে যাচ্ছে ইয়ার, নো, তাহলে তাকে কি বলবো, রেসিডুয়াল ভলিউম, রাইট। দরকার কেন, হ্যাঁ, টু মেনটেইন দ্য অ্যালভিওলাই ওপেন, বোঝা গেল, তাহলে আমি পুরোটা কিন্তু ছাড়তে পারবো না। তাহলে এই যে আমার, আমি যদি এখানে রাখি তোর, এখান থেকে যদি জিরো ধরি, এখান থেকে যদি 0 লিটার ধরি, তাহলে আমার কিন্তু এইখান বরাবর মানে এইটুকু পোর্শন আমার কিন্তু হয়ে যাবে আরভি, রাইট, মোটামুটি 1200 ml হচ্ছে আমার আরভি। আরভি মানে কি, রেসিডুয়াল ভলিউম। তাহলে আমার কি কি ভলিউম দাঁড়ালো এতক্ষণ পর্যন্ত, একটা দাঁড়ালো টাইডাল ভলিউম, দেন ইন্সপিরেটরি রিজার্ভ ভলিউম, দেন এক্সপিরেটরি রিজার্ভ ভলিউম, দেন রেসপিরেটরি, আমাদের হচ্ছে রেসিডুয়াল ভলিউম বেরোলো, এইভাবে আসবে। এবার তাহলে স্যার ক্যাপাসিটি কী আবার, ক্যাপাসিটি কিছুই না, ক্যাপাসিটি হচ্ছে আমার 2 এর বেশি, 2 বা 2 এর বেশি, 2 or more ভলিউমস আর ক্যাপাসিটিস, তো 2-3টে ভলিউম নিয়ে আমি তাকে ক্যাপাসিটি বানাবো, রাইট। তাহলে আমি যদি টাইডাল ভলিউম, এই যে টাইডাল ভলিউম প্লাস আইআরভি নিয়ে নেয়, তাহলে হয়ে যাবে ইন্সপিরেটরি ক্যাপাসিটিস। তাহলে ক্যাপাসিটিগুলোকে আমি এইভাবে এইখানেতে করতে পারি। তাহলে এই যে পার্টটা মানে এইখান থেকে এই পর্যন্ত হলো, এটা দেখ, এটা টাইডাল ভলিউম হচ্ছে, এই টাইডাল ভলিউম
প্লাস হচ্ছে আমার এখানে ইন্সপিরেটরি রিজার্ভ ভলিউম, তাকে আমি বলবো কি না ইন্সপিরেটরি ক্যাপাসিটিস, যা ভ্যালু আসবে তাই। তাহলে কি হলো টাইডাল ভলিউম মানে 500 প্লাস হচ্ছে 3000, তাহলে 3500। এবার বই তোরা মিলাবি, একটু এদিক ওদিক হবে, রাইট? তাহলে আই এম রিপিটিং এগেন ফ্রম বিগিনিং, দ্যাট ইজ ইন্সপিরেশন এক্সপিরেশন, ইন্সপিরেশন এক্সপিরেশন, অ্যান্ড দেন সাডেনলি inspiration, forcefully inspiration, যতটা পারবো, right? Then expiration is coming up to this one, and then this coming as a forceful expiration. ছাড়লাম, ছাড়ার পরেও তো আমার পুরো কমপ্লিট হচ্ছে না, দ্যাটস ওয়াই ইজ গিভিং রেসিডুয়াল ইয়োর ভলিউম, রেসিডুয়াল ভলিউম। কোথায় থাকবে না লাংসে থাকবে, লাংসে কোথায় থাকবে না অ্যালভিওলাই থাকবে, টু মেনটেন দ্য পেটেন্সি অফ অ্যালভিওলাই সো দ্যাট কোলাপস ক্যান নট হ্যাপেন, রাইট? সো ইআরভি। তাহলে এবারে আমি দেখবো ভাইটাল ক্যাপাসিটি কাকে বলে, কাকে বলে ভাইটাল ক্যাপাসিটি? ভাইটাল ক্যাপাসিটি হচ্ছে আমি এরকম করে টাইডাল ভলিউম গেলাম, নিয়ে আমি ইন্সপিরেশন নিলাম, নিয়ে আবার এক্সপিরেশন করে নামলাম, তাহলে আমার কি হবে? তাহলে আমার কি হবে না এইটা আমার হয়ে যাবে ভাইটাল ক্যাপাসিটি। বোঝা গেল? দিস ভাইটাল ক্যাপাসিটি ইজ ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি অফ দ্য প্লেয়ার। এই যত আইপিএল খেলছে না, সব ভাইটাল ক্যাপাসিটি করে করে ছাড়া হয়, বুঝতে পেরেছিস? কে 12 ম্যান থাকবে, কে থাকবে না, কাকে বাদ দিয়ে দিল, সব কিন্তু ভাইটাল ক্যাপাসিটি হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য মেন ইম্পর্টেন্ট। এমন নয় যে ওটাই একমাত্র, ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট। তার মানে কি? তার মানে ওরা কীভাবে এই জিনিসটা করছে? একটা মেশিনের সাহায্যে করছে, রাইট? সেই মেশিনের সাহায্যে আমরা দেখে নিতে পারি যে তার টাইডাল ভলিউম কত, তার ইন্সপিরেটরি রিজার্ভ ভলিউম কত, আর এক্সপিরেটরি রিজার্ভ ভলিউম কত, রাইট? নেক্সট ক্যাপাসিটি হচ্ছে আমার এই ইআরভি আর আরভি, রাইট? তাহলে এইটুকু পড়ছেন, ইআরভি আর হচ্ছে আরভি, কি নাম তার? ফাংশনাল রেসিডুয়াল ক্যাপাসিটি, ফাংশনাল রেসিডুয়াল ক্যাপাসিটি, রাইট? ক্যাপাসিটি তাহলে বুঝতে পারছিস কি হচ্ছে? দুটো বা দুটোর বেশি ভলিউম নিয়েই ক্যাপাসিটি হচ্ছে। তাহলে মুখস্থ করার কোনো ব্যাপার নেই, যারা যারা আজ পর্যন্ত মুখস্থ করে এসেছিস, মুখস্থ করার কোনো ব্যাপার নেই, এগুলো ভ্যালু অটোমেটিক্যালি আসবে। ইফ ইউ ড্র বাই ইটসেলফ it will come as it. So this is your inspiratory capacity, inspiratory capacity, then your vital capacity, and then also FRC, that is functional residual capacity. তাহলে আরেকটা কি আছে? টোটাল লাং ক্যাপাসিটি। এই টোটালটাই তাই এইখান থেকে শুরু করে একদম এই পর্যন্ত হচ্ছে আমার টিএলসি, এই পর্যন্ত পুরোটা। তাহলে টোটাল লাং ক্যাপাসিটি মানে কত? মানে হচ্ছে আমার টাইডাল ভলিউম প্লাস ইন্সপিরেটরি রেসিডুয়াল ভলিউম প্লাস এক্সপিরেটরি রেসিডুয়াল ভলিউম প্লাস রেসিডুয়াল ভলিউম ইজ ইকুয়াল টু, তার মিন কি? 6 লিটার, 6 লিটার বা 5800 লিটার is our TLC. Now we have to understand this one, because whenever you are dealing any diseases, then everything is altered, right? Obstructive disease and you are in your syllabus, that is your two parts of disease are there, that is obstructive disease and that is your restrictive disease, right? এই ডিফারেন্সগুলো কী করে বুঝবি? আমি খুব সহজে বুঝিয়ে দেবো, নিজেরা ডায়াগনোস করতে পারবি। এরপরে যদি কোনো পেশেন্ট পাস, যদি ওয়ার্ডে যাস, তাহলে ডায়াগনোস করতে পারবি নিজেরা যে হ্যাঁ এটা অবস্ট্রাকটিভ হবে। সো অনলি দ্য ইউ সি দিস ওয়ান ভলিউমস অ্যান্ড ক্যাপাসিটিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউর থিওরিটিক্যাল, রাইট? থিওরি পারপাসে। ভাইবালে কি জিজ্ঞেস করে? ভাইবাতে যেটা জিজ্ঞেস করে যে কোন ভলিউমটা তোমার এক্সপ্রেশনের সময়তেও থাকবে, কি থাকবে? রেসিডুয়াল ভলিউম, তার নর্মাল ভ্যালু কত, রাইট? এবার সেকেন্ড কোশ্চেন করে, তো সেটা তোদের এখনো আমি বলিনি, সেটা হচ্ছে স্পাইরোমেট্রিতে সব ভলিউম মাপা যায়, সব ক্যাপাসিটি মাপা যায়, এক্সেপ্ট কি কি? রেসিডুয়াল ভলিউম। ইভেন এবার রেসিডুয়াল ভলিউমের সঙ্গে যে ক্যাপাসিটিগুলো যুক্ত, তাদেরকেও যে যায় না মাপা। তাহলে এমসিকিউ আসতে পারে যে টিএলসি কি ইয়ে দিয়ে মাপা যায়? মাপা যায় না, কারণ ওখানে রেসিডুয়াল ভলিউমের পার্ট আছে, রাইট? যেটা কি ফাংশনাল রেসিডুয়াল ক্যাপাসিটি, দ্যাটস অল রেসিডুয়াল পার্ট আছে। সো দ্যাট ক্যান নট বি ডিটেক্টেড বাই spirometry, right? That's very important point. So residual volume cannot be detected, but that is practical. In case of theoretical, we can I will show that how our flow volume loop happens, and that is the one part is that is your residual volume. But practically, residual volume cannot be detected in your spirometry. But no need at all. আমার spirometry তে residual volume না লাগলেও আমার কিছু এসে যায় না,
কারণ দেয়ার ইজ সাম ডাইনামিক। এই যে আমি কথাটা বলছি, আমার তখন টাইম ডিপেন্ডেন্ট আমার প্যারামিটারসগুলো আসবে। তাহলে স্ট্যাটিক যদি বলা হয় তাহলে এইটুকুই আছে আমার ভলিউম অ্যান্ড ক্যাপাসিটিস। বোঝা যাচ্ছে কি? বোঝা যাচ্ছে? ঘাড় নাচে কম, ইটস খুব স্বাভাবিক, ইট ইজ কোয়াইট ন্যাচারাল। বুঝতে গেলেও কিছু আইকিউ লাগে। আমার মনে হয় না যে তোদের সবারই সেই লেভেলের আইকিউ আছে। এনিওয়ে, সো টাইডাল ভলিউম ইজ মেইনস টু হোয়াট? ইন্সপিরেশন নর্মাল, এক্সপিরেশন নর্মাল। But inspiratory reserve volume is beyond your inspiratory phase of tidal volume. You are taking forcefully, right? Now this one the taking and then expiration happens, expiratory reserve volume. The remaining part is your residual volume. Simple, volume khatam. Then it is come, it is a capacitance. Capacities, that is inspiratory capacities, tidal volume plus inspiratory reserve volume. Now it is vital capacity, tidal volume plus inspiratory reserve volume plus expiratory reserve volume. It is your vital capacity. So if asked anyone that what is the definition of vital capacity, কে বলতে পারবে? মনে করতে পরীক্ষায় এলো হোয়াট ইজ ভাইটাল ক্যাপাসিটি, 1 নম্বর কি লিখবি বলো? না না না, আমি ডেফিনেশন বলেছি। বল বল, আর একটু ভালো ভালো করে বলতে হবে, বলো। হ্যাঁ, এই যে এইখানটাতে ম্যাক্সিমালি ফোর্সফুলি কথাটা অ্যাড করতে হবে। এক্সপ্রেশনও তো তাই করছি, ফোর্সফুলি আমি করছি না, আমি তো এক্সপ্রেস বোঝাচ্ছি। হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং হিয়ার? তো দ্যাট মিনস হোয়াট? অ্যামাউন্ট অফ এয়ার দ্যাট ইজ এক্সেলড forcefully maximally after the maximally forceful inspiration. বোঝা গেল? কমপ্লিট। এটা হচ্ছে ভাইটাল ক্যাপাসিটি। নাও মাই কোশ্চেন ইজ দ্যাট another term is a force vital capacity. Is it same? Is it same? Then you can say that vital capacity is our static lung capacity, but force vital capacity is not static vital capacity, static lung capacities, that is dynamic. So there is some time will be there. So the definition will be something change. কি চেঞ্জ হবে এখানে? একটা ওয়ার্ডের জন্য হয়ে যাবে চেঞ্জটা, সেটা মনে রাখ। যেটা হচ্ছে অ্যামাউন্ট অফ এয়ার এক্সেলড ম্যাক্সিমালি ফোর্সফুলি অ্যান্ড র্যাপিডলি, এই যে র্যাপিডলিটা অ্যাড হলো আফটার দ্য ম্যাক্সিমালি ফোর্সফুলি ইন্সপিরেশন। বোঝা গেল? খতম। তাহলে আমি কতক্ষণ ধরে করব না তাড়াতাড়ি করব? র্যাপিডলি করব। দ্যাট ইজ ইউর ফোর্সড ভাইটাল ক্যাপাসিটি, দ্যাট ইজ কল্ড FVC, right? That is called FVC, force vital capacity, and that is part of the dynamic part, dynamic capacities. That means timed. এখানে র্যাপিডলি কথা বলছি, এটি বসরে। So that is happening what? আমি ম্যাক্সিমালি ইন্সপিরেশন করলাম, ফোর্সফুলি ইন্সপিরেশন করলাম, নিয়ে যতটা তাড়াতাড়ি করাবে তুমি, দ্যাট ইজ টাইমড। আর এই টাইমের জন্যই নেক্সট লেভেলের ক্যাপাসিটিস উইথ দিস ডাইনামিকগুলো আসবে, সেটা আমি আসছি আস্তে আস্তে। বোঝা যাচ্ছে? তাহলে ভাইটাল ক্যাপাসিটি আর এই ফোর্স ভাইটাল ক্যাপাসিটি দুটোর মধ্যে কি আছে ডিফারেন্স? মেনলি একটা ওয়ার্ডের, র্যাপিডলি বা কুইকলি। দ্যাট মিনস উই আর মেনশনিং দ্য টাইম। আমি 1 ঘন্টা ধরে বের করতে পারি না, বা 2 মিনিট ধরে বের করতে পারি না, বা 4 সেকেন্ড ধরে বের করতে পারি না, অ্যাজ পার অ্যাজ কুইকলি। বোঝা যাচ্ছে? এই যে ভাইটাল ক্যাপাসিটি, এই যে টোটালটা আমার এক্সপিরেশন হতে টাইম নেয় বেসিক্যালি 3 সেকেন্ড। কি বললাম? ইন্সপিরেশন নিলাম জোরে, মানে নর্মাল, দেন জোরে যে ছাড়ছি, এটা নর্মালি আমার টাইম লাগে। এই ছাড়ছি যে ফোর্সফুলি র্যাপিডলি, সেটাও কিন্তু আমার লাগবে 3 সেকেন্ডের মধ্যে, আমার কিন্তু বেরিয়ে যাবে। এই যে 3 সেকেন্ড আছে, তাকে আমি আবার ভাগ করবো 1 সেকেন্ড, 2 সেকেন্ড, 3 সেকেন্ড, রাইট? সেটার নাম কি হবে? তার নাম হবে ফোর্সড এক্সপিরেটরি ভলিউম। ফোর্সড এক্সপিরেটরি ভলিউম ইন 1 সেকেন্ড অফ FVC। তাহলে FVCর 1 সেকেন্ডের কতটা ভলিউম আমার যাচ্ছে আমি আসবো। বোঝা যাচ্ছে কিভাবে টাইমড ডাইনামিক গুলো আসছে এবার আস্তে আস্তে করে? দ্যাট ইজ ইউর টাইমড, দ্যাট মিনস ডাইনামিক। অ্যান্ড ডাইনামিক
parameters are very much important to understand to diagnosis by seeing only the spirometry, what is your obstructive disease and what is your restrictive disease. Now obstructive disease examples কি আছে কে বলতে পারবে? COPD, that means chronic obstructive pulmonary disease. দুটো প্যারামিটার নিয়ে হয় কি COPD টা আবার দুটো প্যারামিটার থাকে, একটা হচ্ছে emphysema, একটা হচ্ছে chronic bronchitis, right? So some patients may come with only emphysema, some patients may come only chronic bronchitis, some patients may come both. If those are coming both, that is only diagnosis of chronic obstructive pulmonary disease, not for one, right? So two components must be present in case of COPD, that is chronic obstructive pulmonary disease, that is obstruction. Very good. Now bronchial asthma, right? চাইল্ডহুড অ্যাজমা বল, যেগুলো আমরা খুব পাই আর আমাদের স্টুডেন্টের মধ্যেও কারো না কারো হয়তো আছে, ইটস ভেরি কমন অ্যান্ড ইট ইজ ভেরি টোটালি জেনেটিক, রাইট? দ্যাট ইজ নট কিউরেবল অ্যাট অল। যদি কেউ বলে যে অ্যাজমা ভালো করে দেবো, দ্যাট ইজ রং থিং। অ্যাজমা ভালো হয় না, যদি কারো এস্টাবলিশ থাকে অ্যাজমাকে কন্ট্রোল করা যায়, উই ক্যান কন্ট্রোল আওয়ার অ্যাজমা বাট ক্যান নট বি কিউর, রাইট? সো দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সৌরভ গাঙ্গুলির অ্যাজমা আছে, জানিস? হ্যাঁ জানিস না, তাই এত বছর ধরে খেলে এসছো কিন্তু ইনহেলার নিয়ে খেলে এসছে। নাম্বার ওয়ান অমিতাভ বচ্চনের আছে, দেখি কোনো সিনেমা দেখে হচ্ছিস, প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার আছে। সো ইনহেলারে যখন তারা অ্যাড দেয় তখন খুব ভালো লাগে, কারণ কি ইনহেলার ইজ এ নাও ইট ইজ একটু কমেছে। বিফোর আই এম স্টার্টিং দ্য প্র্যাকটিস, when I am prescribing inhaler, that patient goes to directly to the ভেলোর, তারা ডাইরেক্টলি ভেলোর চলে যেত, এই স্যার কেউ যায় না কী সব দিয়েছে। Now whatever they are prescribing again, then they come, now they are very much fixed patient to me, বোঝা যাচ্ছে? তাহলে কেউ যোগী তো ভিক পায় না। So in foreign, as per my degree and my knowledge and my skill, 6 months waiting. But now in my cities or Kolkata etc., just a phone call, Google etc., sir appointment লাগবে, হ্যাঁ চলে আসো 6টায় 7টায়, so that easily accessible, right? So that whenever I am writing any modern thing, they are thinking that I am like to harm his child. No, not at all. So inhaler is the best thing nowadays. It's very good because there is the least side effects of inhaler, right? আমি পেশেন্টদের এইভাবে বোঝাই, বা তোরা যদি কোনো পেশেন্টকে পাস বা কোনো রিলেটিভস বা খায় বলছে তোরা এখন কোনো ডাক্তার হতে যাচ্ছিস, তোদেরকে এই কোশ্চেনটা আসতে পারে যে ইনহেলার কি ভালো, তখন তাকে বোঝাবে কি করে? হাউ ক্যান ইউ টিচ দেম? তারা তো আর এইসব থিওরি বুঝতে পারবে না। তারা বুঝতে পারবে না যে একটা ইনহেলারে মাইক্রো মলিকুলস আমার যাচ্ছে, যেখানে সিরাপে আমার এমজি যাচ্ছে, মিলিগ্রাম যাচ্ছে, রাইট? So that is going into the abdomen and then it goes into the blood and then it goes to the others organ also where it is not needed, like cough syrup. Cough syrup আমরা কি করি, 3 বারে বেশি দিই না, কেন? Why? Because that may cause tachycardia. কেন tachycardia করবে? কারণ that is beta 2 agonist also. So beta 2 agonist, that means present, that is beta 1 activity also there. So that beta 1 is acts on heart and that's called tachycardia, right? তো পেশেন্ট কিভাবে বোঝাতে হয়, মানে আমি যেভাবে বোঝাই যে আপনি যখন স্কিনে কিছু হয় তখন কি করেন, স্কিনে আমি চেটে খান স্কিনে ইয়েটা মলমটা, তা তো নয়, কি করি স্কিনে লাগাই। চোখে কিছু হলে আমি চোখের ড্রপ খাচ্ছি? নো, নট অ্যাট অল, আমি চোখে নিচ্ছি। নাকে কিছু হলে নাকের ড্রপ আমি খাচ্ছি বা স্প্রে নাকে নো, আই এম টেকিং দ্য লোকালি। হোয়াই? বিকজ আই এম সিং দিস স্পেস, আমি লাংসটাকে দেখতে পাই না বলে আমি একে আমি কি করি না, আমি পেটে খাওয়াই, নিয়ে ব্লাডে যায়, নিয়ে লাংসেও যায়, কিডনিতে যায়, লিভারে যায়, হার্টে যায়, সব জায়গায় যায়। তো বোঝাতে গেলে এটাই বোঝাতে হবে যে আমি যখন যেখানে দরকার প্রবলেম, তাহলে আমার কোনো যদি ডিভাইস থাকে এরকম, what is my device is present that directly goes into the lung, then that is helpful for me. That is helpful for me for side effect. That is a long and short pattern, short amount we can cure the patient or can relieve the patient. একটা পেশেন্টের শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, আমাদের কাছে এখন হরদম আছে, আমি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড লিখে দিই, বিশ্বাস করলে নেবেন নইলে দেবেন না, গাদা ডাক্তার আছে চলে যান। তো অনেকে নেয়ও না, ইনফ্যাক্ট আমি দোকানদারেরা বলে স্যার ওইটা নেয়নি, শুধু বুঝে করুক, they will come, ultimately they will come after 3 months 6 months, ঘুরছে। So that is a problem of my society and knowledge, lack of knowledge. That is inhaler মামাই ভাবে কি না addiction, কেন ভাবে? Because back of the mind any ধোঁয়া, any smoke is addiction, তাই না? আমাদের মারা কাকারা দাদারা সব এটাই বলে এসছে, ব্যাক অফ দ্য মাইন্ডে আছে কি আছে, এনি ধোঁয়া, তো ওটা তো একটা স্প্রে, ধোঁয়া বেরোচ্ছে, দ্যাট ইজ অ্যাডিক্টেড অ্যান্ড দ্যাট ইজ মে কজ হার্ট এফেক্ট। এখনও কারো বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞেস করবি, দেখি বলবি, এই কথাগুলোই বলবি, আমি শুনে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। সো হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং হেয়ার? নলেজ, রাইট? সো
understand and you yourself first, and then you can only do and make it confidence. Only when you can get confidence on your subject, then only you can throw your knowledge to upon. নলে তোর ভাষা ভাষা নলেজ থাকলে বলতে পারবি না, রাইট? সো দিস থিংস আর ইম্পর্টেন্ট, যে আপনি যদি ইয়েতে রেসপিরেটরি লাংস আমার এখানে আছে, আমরা যেমন কী করি না ছবি এঁকে বুঝি, এটা গেলে এখানে যাবে, আমার দরকার কোথায় এখানে, তো এটা ভালো জিনিস। তো কোনো বাবা মা যারা এডুকেটেড তারা নেয়, বা তারা মাঝে মাঝে আবার নেটে পড়ে, যেতে পড়ে, গুগলে পড়ে, তারা যখন দেখে যে হ্যাঁ এগুলো তো নেয়। বাইরের দেশে দে আর অল আর ইউজিং উইদাউট এনি অ্যান্টিবায়োটিক্স এনি কাফ ইজ ইট আউট দ্য inhaler. আমেরিকা হোক, ইউকে হোক, লন্ডন হোক, কানাডা হোক, everywhere is using the inhaler is very good thing. So before you are giving the inhaler, then you have to diagnose that, right? So before the diagnosis you have to understand these things, number one. Number two, already you know that is a dynamic time part. One is your what? FVC as well as FEV1, right? তাহলে আমি যদি এটাকে টাইমটা একটা কার্ভ আঁকা যায়, আমি চেষ্টা করছি, টাইম কার্ভ যদি একটা আঁকা যায় তাহলে ভালো করে বোঝা যাবে, ভলিউম অ্যান্ড টাইম কার্ভ, ঠিক আছে? এই জায়গাটা বোঝা গেছে, হ্যাঁ? ইটস ভেরি ইজি। এটা টাইডাল ভলিউম, নর্মাল নিচ্ছি, হট করে বাড়ি দিলাম, দ্যাট ইজ কামিং ডাউন ডাউন ডাউন, হট করে আবার খানিকটা বের করলাম বেশি, রাইট? দ্যাট ইজ এক্সপিরেটরি রিজার্ভ ভলিউম। এটা রিজার্ভ করলো ইন্সপিরেটরি, এটা এক্সপিরেটরি, তা সত্ত্বেও আমার খানিকটা রেখে যাবে, দ্যাট ইজ ইউর রেসিডুয়াল ভলিউম। Now the capacities means 2 or more volumes. That 2 or more volume হতেই হবে, যেমন inspiratory capacities, tidal volume, inspiratory reserve volume, vital capacity, IC plus FRV, সব কিছু নিয়ে করতে পারবে। TLC, right? And also FRC. But FRC, TLC cannot be measured by spirometry because it is a component of residual volume. So residual volume cannot be detected by this. By তাহলে আমি স্যার মাপবো কি করে? মাপার অনেক রকম আছে, হিলিয়াম ডাইলিউশন টেস্ট, নাইট্রোজেন ওয়াশ আউট টেস্ট, ঠিক? তারপরে আছে সিঙ্গেল প্লেথিসমোগ্রাফিক টেস্ট। সো আই এম নট গোয়িং ডিটেলস হাউ দ্য রেসিডুয়াল ভলিউম ক্যান বি ডিটেক্টেড বিকজ ইট ইজ নট ইউর ডোমেইন অ্যাট অল অ্যাট দিস পয়েন্ট। তোরা যখন ইয়েতে মেডিসিন এমডি করবি, দেন অনলি ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ ক্যান ইউ মেজার দ্য রেসিডুয়াল ভলিউম। তাও আমি 2-3টে নাম বলে দিলাম। সো আই এম কামিং দ্য অ্যাজ এ টাইম ভলিউম কার্ভ, right? Time volume curve. So time volume curve, what? In the x-axis, that is the time, right? Suppose 1 second, 2 second, 3 second, 4 second, 5 second, and also y-axis, that is your volume, right? This is volume. Suppose it is in liter, right? Now, কোনটা দেখতে চাইছি আমি? আমি দেখতে চাইছি সেটা হচ্ছে আমি যে ম্যাক্সিমালি ইন্সপিরেশন নিয়ে আমি ম্যাক্সিমালি কুইকলি ফর র্যাপিডলি এক্সপিরেশন করব, সেই এক্সপিরেশন পার্টটা আমার খুব ইম্পর্টেন্ট। বোঝা যাচ্ছে আমি কি বলছি? আমি ইন্সপিরেশন পার্ট নিয়ে খুব বেশি এখন বদার নয়, আমার এখন এক্সপিরেশন পার্ট নিয়ে আমি খুব ইন্টারেস্টেড টু ডায়াগনোসিস দ্য অবস্ট্রাকটিভ ডিজিজের অ্যান্ড রেস্ট্রিকটিভ ডিজিজেস। তাহলে অবস্ট্রাকটিভ ডিজিজের কতগুলো নাম বলা হলো, তেমনি রেস্ট্রিকটিভ ডিজিজের কতগুলো নাম কী হবে? কে বলতে পারবে? রেস্ট্রিকশন করবে, বলো। পালমোনারি ফাইব্রোসিস, যত কোনিওসিস আছে সবগুলো কি কি বলো? নিউমোকোনিওসিস, তারপর সিলিকোসিস, অ্যাসবেস্টোসিস, মানে আমার অকুপেশনাল হ্যাজার্ডস। সো দ্যাট ইজ অল আর কোনিওসিস আর ইউর রেস্ট্রিকটিভ ডিজিজ। Pulmonary fibrosis itself, interstitial lung disease. Not only that, some patients may come as a amiodarone taken, bleomycin, amiodarone drugs. These are drugs may cause pulmonary fibrosis. So this patient is important who those are taking the amiodarone drug and bleomycin drug for various purposes. These two drugs is very not so uncommon. Amiodarone drug and also bleomycin, some cancer chemotherapy agents are there. So that is your spirometry which will help the whether patient is developing pulmonary fibrosis for that drug or not, right? So spirometry indications are not only for the diagnosis, it also for the prognosis as well as treatment complications also, right? The spirometry এলে দেখলি তাহলে এগুলো আমাকে তো লেখা যাবে। কি রে, টাইম চলে গেল নাকি? নো। সো দিস থিংস আর হ্যাপেন। নাও আমি যদি এটাকে এক্সপিরেশন পার্ট বলি, তাহলে আমি যে প্রথম যে এক্সপিরেশনটা নেব, প্রথম যে ফেসটা আমি ছাড়বো, সেটা খুব র্যাপিডলি হবে, রাইট? সেটা হচ্ছে ইফোর্টলেস। সেটা কি? ইফোর্টলেস। বাট সেকেন্ড পার্ট যেটা হবে, সেখানে আমার ইফোর্ট লাগবে। কি কি কিসের ইফোর্ট? একটা হচ্ছে ইলাস্টিক রিকয়েলের ইফোর্ট,
একটা হচ্ছে এয়ারওয়ে রেজিস্ট্যান্সের রিপোর্ট। এগুলো সব আলাদা করে পড়াবো আমি, তাও এখনকার মতো বলছি। সো দিস থিংস আর হোয়াট, দ্যাট ইজ দ্য সেকেন্ড পার্ট অফ ইউর এক্সপিরেশন, দ্যাট মিনস ফোর্স এক্সপিরেশন is dependent on two factors, that is your elasticity of the lung or recoiling of the lung and what, airways resistance এর উপর ডিপেন্ড করছে, রাইট? তাহলে আমি যখন এক্সপিরেশন করছি, আমি কিন্তু এটা ইন্সপিরেশন কাপ নয়, আমি যখন এই দিকটা এঁকে নিই, দাঁড়ান, সরি, 1 2 3 4, রাইট? তাহলে আমি যখন এক্সপ্রেশন করছি তখন আমার কাপটা দেখা গেল এরকম করে হচ্ছে, ফার্স্ট ফেজ, লোয়ার ফেজ, এখানে হচ্ছে সেকেন্ড, দ্যাট ইজ কল 1 সেকেন্ড, 2 সেকেন্ড। তাহলে এইবারেতে বল, এই যে আমি সেকেন্ড কথাটা বললাম, তাহলে 1 সেকেন্ডে আমার কতটা ভলিউম যাচ্ছে, সেটাই আমার হচ্ছে এই যে FEV1, ফোর্সড এক্সপিরেটরি ভলিউম ইন 1 সেকেন্ড অফ দ্য ফোর্স ভাইটাল ক্যাপাসিটি। তা টোটালটা হচ্ছে ভাইটাল ক্যাপাসিটি। কোনটা ভাইটাল ক্যাপাসিটি? না, এইটা হচ্ছে ফোর্সড ভাইটাল ক্যাপাসিটি, এইটা। নাও এই যে 1 সেকেন্ডে যদি আমি কাফটা তাহলে একটু চকফক নিই, so it's only for the interested student. Not only that, you can explain this, if you understand this, any question of respiratory system you can answer in this way, right? So this is your, suppose this is your 1 second, right? So to some extent this is your, এই 4 এর কাছাকাছি আমি করে দিই হিসাবের জন্য, 4 লিটার, রাইট? তাহলে এই ভলিউমটা আমার হচ্ছে, তাহলে এইটাকে কি বলবো, এইটাকে আমি কি বলবো, তাহলে FEV1, রাইট? তাহলে FVCটা কত? FVC হচ্ছে এর যে ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট সেইটা, সেটা ধরি 5, সেটা ধরলাম 5, বোঝা যাচ্ছে? তাহলে 4 লিটার হচ্ছে FEV1, মানে প্রথম 5 সেকেন্ডে আমি যাচ্ছি, মানে এই যে আমি করছি এটা, সেটা ফার্স্ট থার্টি, দ্যাট ইজ ইফোর্টলেস। দেন আফটার effortful by factoring 2 factors, that is, one is your recoiling of lung, second is your airway resistance, right? So these things are happening for 1 second, then 2 second and 3 second, 3 second basically khatam, মানে সিমিলার, আর কিছু চেঞ্জ হবে না। আমি বললাম অলরেডি this is your forced vital capacity, that is level is your 5 লিটার, রাইট? আর FEV1 equal to 4 লিটার, এর মধ্যে কোনো আপত্তি নেই, একটা 5 লিটার, একটা 4 লিটার। নাও এবার অনেক ডিজিজে দেখা গেল যে এই দুটো জানলেই হচ্ছে না, এই দিস টু আইসোলেটেড ওয়েতে জানলেই আমরা ডিজিজে ডায়াগনোস করতে পারছি না, কিছু কিছু প্রবলেম হচ্ছে যেগুলো আমরা ডায়াগনোস করতে পারছি না, নর্মাল না কোনো প্রবলেম করতে পারছে, তার জন্য সায়েন্টিস্টরা বের করলো তাহলে এটার আমরা রেশিও দিই করে। নাও দে কাম অ্যাজ এ রেশিও, দ্যাট ইজ FEV1 বাই FVC, এর রেশিও করে তার পার্সেন্টেজ, বোঝা যাচ্ছে? সো দিস ইজ দ্যাট। তাহলে এখানে কি হবে, তাহলে এটা যদি আমার ভ্যালু বসায়, তাহলে এটা হলো 4, এটা হলো 5, নিয়ে আমার কত হচ্ছে রে, কত হচ্ছে? 0.8, হ্যাঁ 0.8। যদি এটাকে পার্সেন্টেজে করি তাহলে কত হবে? 80%। সো রিমেম্বার দ্যাট দিস রেশিও ইজ নর্মাল পার্সেন্ট, আমার তো সবারই, যাদের রোগ নেই, যাদের কোনো রকম অবস্ট্রাকটিভ আর রেস্ট্রিকটিভ ডিজিজ নেই, তাদের ক্ষেত্রে আমাদের 80%, but some books may say as a 70%, 70 to 80% is a normal value, right? বোঝা যাচ্ছে? নাও এইবারেতে আমার কিছু কিছু জিনিস আমাকে জানতে হবে যে আমার অবস্ট্রাকটিভ লাং ডিজিজে কী হচ্ছে আর রেস্পিরেটরি লাংসে কী হচ্ছে। সেইটা জানার আগে আই উইল গো ফর সাম নলেজ অফ সাম সারফেস টেনশন অ্যান্ড সারফেক্টেন্ট। তাহলে এইখানেতে আমি এই পর্যন্ত পড়িয়ে রাখলাম যে FEV1 by FVC is 80% is normal, and how it's come like that, that will be helpful to understand the spirometry. But before that, একটু গ্যাপ দিয়ে I have to say something about alveolar ventilation. Before that, I have to understand some sorts of surface tension also, right? So that এইখানটাতে তাহলে একটু থামলাম, right? So what is happening here, that ventilation is happening and exchange happens throughout our alveolar cellular mechanism, that is respiratory
মেমব্রেন। আই অলরেডি টোল্ড ইউ ইন অ্যানাটমি যে একটা অ্যালভিওলাইয়ের ক্ষেত্রে আমার দু রকমের সেল থাকে, তাই তো? যদি আমার একটা অ্যালভিওলাই থাকে, এরকম একটা অ্যালভিওলাই আছে, তাহলে তার মধ্যে আমার এই একটা সেল আছে, এটা আগে এঁকেই নি, আর মাঝে মাঝে এরকম একটা সেল আছে। এগুলো কারা? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে টাইপ 2, রাইট? টাইপ 1 এর একটাই কাজ, কি কাজ? এক্সচেঞ্জ, গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ করা। টাইপ 2 এর আমার দুটো কাজ, একটা হচ্ছে সারফেক্টেন্ট রিলিজ করা, আর একটা অ্যাজ অ্যাক্স স্টেম সেল, অ্যাক্স অ্যাজ এ স্টেম সেল, দ্যাট মিনস ইজ রিপ্লেসেস দ্য টাইপ 1, রাইট? তো টাইপ 1 হচ্ছে এইগুলো, যাদেরকে বলা হয় অ্যালভিওলার টাইপ 1 সেলস। এইগুলো, দিস সেলস আর ইয়োর alveolar type 1 epithelial cells, right? And this is your pneumocyte. You can say type 1 pneumocyte, type 2 pneumocyte. So that is your type 2. That is your type 2 pneumocyte that forms surfactant and this one. Surfactant e thake ki? Phospholipid. সোজা কথা বলতে গেলে ফসফোলিপিড আর প্রোটিন, লিপিড আর প্রোটিনের কমপ্লেক্স থাকে, তাই তো? তার মধ্যে মেন থাকে কি না? লেসিথিন। তাকে বলা হয় কি না? ডাইপামিটাইল ফসফেটাইল। তাহলে তার দেখতে চেহারা কেমন হবে? এরকম হবে, এই দুটো চেন আর এইটা, রাইট? এইটা হচ্ছে হাইড্রোফিলিক, এটা হচ্ছে হাইড্রোফোবিক। এগুলো সব মনে রাখ, দিস থিংস আর ইয়োর। আচ্ছা, তারপরে দুটো আবার কোলিন থাকে, কোলিন মনে করে এরকম ঘরে দুটো কোলিন থাকে, রাইট? তাহলে কি হলো? ডাইফসফেটাইল, তারপর কি বল? ডাইপামিটাইল, ফসফাটিডাইল, কোলিন। তাহলে ফসফাটাইলটা এইটা, ডাইপামিটাইলটা এটা, আর কোলিন এই দুটো, বোঝা গেল? তার মধ্যে এইটা হচ্ছে হাইড্রোফিলিক, যেটা গোল গোল দেখতে সেটা হাইড্রোফিলিক, আর যেটা চেন সেটা হচ্ছে হাইড্রোফোবিক। নাও এই যে এখানে অ্যালভিওলার আছে, শুধু কি এখানে এয়ার থাকে? নো, কি থাকে? ওয়াটার ভেপার। ওয়াটার ভেপার, that means what? Air and water interactions is going on. So what does it mean? That means there is some water molecules also there, right? তাহলে এইটুকু পোর্শনকে আমি যদি একটু জুম করে যদি নিয়ে আসি, তাহলে আমার জিনিসটা এরকম হবে যে মনে কর এই যে জলের লেয়ারগুলো এরকম করে আছে, এগুলো জলের ইয়োর molecules are there, right? These are your water molecules. This is your alveolar lumen and this is your water molecules. এখানে সেল আছে and this is your water molecules and this is air. তো এয়ার অ্যান্ড ওয়াটার ইন্টারাকশন এগুলো সব হচ্ছে জল আছে, ঠিক আছে? জল আছে। নাও তো এই যে এক একটা যে ফোর্স, এই যে এক একটা যে জলের অ্যামাউন্ট, সে এইদিকে একটা ফোর্স দিচ্ছে, এইদিকে ফোর্স দিচ্ছে, কেন? জলের তো একটা নিজস্ব ফোর্স আছে, জানিস তো সেটা? জলের ফোর্স আছে এবং তারা একটা টেনশন ক্যারি করে। তাহলে হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং হেয়ার? এইখানেতে দিচ্ছে, আবার এইখানে দিচ্ছে, এখানে দিচ্ছে, আবার নিচের দিকে দিচ্ছে, বাট দেয়ার ইজ নো ফোর্স ইন আপওয়ার্ড ডিরেকশন। তাহলে আমার রেজাল্টেন্ট ফোর্স কোন দিকে? ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশন। সো হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং হিয়ার? দ্যার ইজ এ পুলিং ইফেক্ট, অ্যান্ড দিস পুলিং ইফেক্ট ইজ, এই যে টানছে এটাকে, দ্যাট ইজ হেল্পফুল ফর দ্য রিকয়েলিং, বাট দ্যাটস নট মাচ ইম্পর্টেন্ট ফর আস বিকজ উই নিড টু রিডিউস দ্য সারফেস টেনশন। তাহলে আমি যদি কোনো জলে, মনে করো জলের একটা গ্লাসে যদি জল রাখিস, তাহলে দ্যাটস অলসো ইন্ডিকেটেড দ্যাট হ্যাজ এ সারফেস টেনশন। যখন গ্লাসে জল রাখিস কেমন হয় দেখতে, দেখেছিস কাঁচের গ্লাসে? মনে করো গ্লাসে রাখছি, জলটা দেখবি এরকম হয়ে যাবে, রাইট? So what is this? This is for your tension. That means what? Air water interface causing the surface tension. So that tension is a collapsing. তাহলে আমার এর মাঝে কোনো একটা জিনিসকে যদি নিয়ে চলে আসি, দ্যাট মে বি হেল্পফুল। কে আসবে ভাই? এ আসবে। তাহলে এতক্ষণ পর্যন্ত দেয়ার ইজ নো ফোর্স ইন আপওয়ার্ড ডিরেকশন, রাইট? কোনো ফোর্স ছিল না, দে আর অনলি পুলিং, and also there is interfacing, is a collapsing, and so surface tension is acting. Now the surfactant is released. কোন উইক থেকে সারফেক্টেন্ট তৈরি হয়? এমব্রায়োতে, ফিটাসে, সেটাই তো আসল। আগে তো আমরা জন্মাবো, তারপর তো হাওয়া খাবো। তাহলে 24th week of gestation surfactant starts to produce. Number 1, 38 weeks-এ কমপ্লিট করে দেয়। কোন কোন হরমোন হেল্প করে? These are all of higher questions. Cortisol, thyroxine,
and prolactin. Inhibit কে করে? Insulin. So that if any patients having diabetic mother আমরা খুব অ্যালার্ট হয়ে যাই সব দিক থেকেই। ডায়াবেটিক মাদারে বেবি ভালো থাকলেও আমাদের একটা চাপ থাকে। Why? Because diabetic mother have hyperinsulinemia. Hyperinsulin is there. Diabetic insulin level high আছে। So that insulin level high may cause the depression or the formation or reduction of the formation of the surfactant. So that may require cortisol. সেই জন্য তাদেরকে cortisol injection তাদের জন্মের 36 to 70 hours এর মধ্যে দিতে হয়, মানে আগে, before the delivery planning, right? So now this variety, this is your what? This is your surfactant. Surfactant এ শুধুমাত্র এগুলো থাকে তা নয়, আরো দুটো ইম্পর্টেন্ট জিনিস থাকে। তাদেরকে বলা হয় একটা IgA, একটা হচ্ছে অ্যালবুমিন, মনে রাখিস। So these also present in surfactant. Surfactant এ প্রোটিন কে কে আছে? Surfactant protein A, B, C, D. তাহলে surfactant protein হচ্ছে SP, A, B, C and D, right? বোঝা যাচ্ছে? তার মধ্যে A আর D is helps for the reduction of surface tension. বুঝতে পারছিস কত ডেপথের এগুলো জিনিস? And B and C helps for the distribution. এটা বেরোলেই তো হলো না, পুরোটা জুড়ে আমাকে ডিস্ট্রিবিউট করতে হবে। That helped by the surfactant B and C protein. So there are 4 proteins are there. Surfactant A, B, C, D. One A is surfactant protein A and D helps for the reduction of the surface tension, and B and C helps for the distribution of the surfactant throughout the surface of the alveoli. বোঝা গেল? এইবারে তো তাহলে এইখানে থেকে নিয়ে আসতে হবে। কিভাবে নিয়ে আসবো? একে যখন যখন বের করবে তখন এইগুলোতে ও অকুপাই করে নেবে। এই বোঝা যাচ্ছে? এই তাহলে এটা হচ্ছে বলেছিলাম এটা হচ্ছে হাইড্রোফোবিক, তাহলে জলের দিকে থাকবে, রাইট? নাও এইবারে দেখ উপর দিকে একটা ফোর্স পেয়ে যাবে, তাহলে দে আর গিভিং ফোর্স ইন সাইডওয়াইজ, ডাউন অ্যান্ড অলসো আপওয়ার্ড। এই আপওয়ার্ড ফোর্সের জন্যই ইট রিডিউসেস দ্য সারফেস টেনশন। বোঝা গেল? তাহলে সারফেক্টেন্ট কিভাবে কমায় তার মাইক্রোমলিকুলার লেভেল হচ্ছে এইটা, যে হাউ দিস স্ট্রাকচার হেল্পস টু রিডিউস দ্য সারফেস টেনশন। সারফেস টেনশনের জন্যই আমাদের বৃষ্টির জলের সাইজ কেমন হয়? কেমন হয়? এরকম টাইপের হয় না একটু? হ্যাঁ, এরকম টাইপের হয় না? ভুল লাগলাম না? এরকম টাইপের হয়, তাই না? বৃষ্টির জল দেখেছিস বৃষ্টি পড়ছে, তার ফোটা কেন? ডিউ টু দ্য সারফেস টেনশন, এয়ার অ্যান্ড ওয়াটার, দ্যাট কজিং লাইক। সো এটাকে যদি আমাকে কমাতে হয় সারফেস টেনশন, তাহলে আমার উপর দিকে একটা ফোর্স দরকার, দ্যাট ইজ গিভেন বাই ইয়োর ডাইপামিটাইল স্ট্যান্ড, ডাইপামিটাইল গ্রুপ, দ্যাট ইজ ইয়োর স্ট্যান্ড। These strands are your dipamityl, phosphatidyl, choline, as well as IgA, albumin, and also some proteins are there, that is surfactant protein, your A, B, C and D. A and D helps for the reduction of this surfactant, surface tension, and B and C help for the distribution of the surfactant throughout the alveolar surface membrane. There is a single layer, right? Why so much important? Why so much important to reduction the surface tension? Because to prevent the collapse, number one. Number two, exchange cannot happen. If collapse is there, volume will be decreased, ventilation will be decreased, oxygen will come at late. But these things are very important. আমরা যা ডিজিজ যা পড়বো, আলটিমেট এম এর জায়গা কিন্তু এইটাই, দ্যাট ইজ অ্যালভিওলার গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ। আই উইল কাম, রাইট? অ্যালভিওলার গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ ছাড়া আমি প্রপার অক্সিজেন পেতে পারি না। কারণ কি না, অ্যালভিওলাতেই আমার এরকম পারফিউশন হয়, তাই তো? পালমোনারি কি এটা? ভেন আর্টারি, অ্যান্ড দেন আলটিমেটলি পালমোনারি ভেন। তাহলে আমার এই দিক থেকে যদি আসে, তাহলে এখান থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড ছেড়ে দেবে, অক্সিজেনটা নেবে, অক্সিজেনটা নিয়ে আলটিমেটলি পালমোনারি ভেন্সে হয়ে দে উইল কাম ইনটু ইউর লেফট সাইড অফ দ্য হার্ট, দ্য লেফট অ্যাট্রিয়াম, so oxygenated blood. In this fashion this happens. I will come in details how what is happening here. So this up to this one, you have to understand that why it is important to reduce the surface tension, because surface tension যদি না কমায়, that will increase your collapsing pressure. Now what is Laplace law? Laplace law কি? পড়াতো এগুলো, হ্যাঁ না? নামই জানিস না? Laplace law কি? এটা তো এইচএস এর জিনিস ছিল। Laplace law is pressure equal to 2 tension by
radius বোঝা গেল 2 tension by your radius that is applicable here what is P collapsing pressure what P is collapsing pressure তাহলে collapsing pressure that is called P equal to collapsing pressure মানে কি না যে প্রেসারে এটাকে কোলাপস করবে চাইছে সেই প্রেসারটার নাম হচ্ছে কোলাপসিং প্রেসার তাহলে এই যে ফর্মুলাটা আমি এখানে লিখি এই যে P equal to 2T by R 2T means what R means radius of what radius of alveoli and T means what surface tension হ্যাঁ তাহলে আমার যদি প্রেসারকে কমাতে হয় আমি কি চাইছি সারফেস টেনশনকে কমিয়ে প্রেসারকে কমাবো তাহলে আমার যদি এইটা কমে যায় তাহলে আমার এটা কমে যাবে এক নাম্বার 1 নাম্বার 2 যদি আমি এই রেডিয়াসটা বাড়িয়ে দিই তাহলে আমার প্রেসারটা কমে যাবে সেটাও করতে পারি তাহলে যত বড় অ্যালভিওলাই তত বড় তাতে তত কোলাপসিং প্রেসার ইজ লেস তো দ্যাটস ফর্মুলা ইজ ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস থিংস রাইট নাও হোয়াট ইজ ফ্লো ফর্মুলা অফ ফ্লো অফ এয়ার ওহমস ল মনে আছে ওহমস ল I equal to কি ছিল হ্যাঁ I equal to V1 minus V2 by resistance তাই তো ছিল নাকি রে ওহমস ল কি ছিল হ্যাঁ Poiseuille's law হ্যাঁ সেটা কি জিনিস ছিল প্রেসার ডিফারেন্স সেটা কি ছিল F equal to প্রেসার ডিফারেন্স বাই রেজিস্ট্যান্স বোঝা গেল বাই এই যে রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে এরাও রেজিস্ট্যান্স এইটা আমার ইম্পর্টেন্ট এই যে পয়সলি ল আমার রেসপিরেটরি সিস্টেম ইম্পর্টেন্ট কোন ফ্লো এই যে এই নিচ্ছি হ্যাঁ তাহলে এই যে রেজিস্ট্যান্স লিখলাম এই আর এর কি ফর্মুলা ছিল বল এগুলো তো আমি পড়েছিলাম হ্যাঁ বল আর ইকুয়াল টু কি ছিল বল 8NL বাই পাই R টু দি পাওয়ার 4 এটা ছিল তো হ্যাঁ এবার এখানে যদি একে পুট করে দিস মানে ফ্লোতে তাহলে ইট ইজ ভেরি বিউটিফুল রিলেশন আসবে যে রিলেশন থেকে কোশ্চেন আসে আর সেই কোশ্চেন থেকে অ্যান্সার দিবি বোঝা যাচ্ছে তাহলে এইখানে যদি আমি এটাকে পুট করে দিই তাহলে যদি আমি এখানে মনে কর F ইকুয়াল টু ডেল্টা P বাই এটাকে পুট করে দিচ্ছি তাহলে এখানে 8NL ইন্টু পাই R টু দি পাওয়ার 4 R টু দি পাওয়ার 4টা হিউজ থিং R টু দি পাওয়ার 4 মানে কি 4th পাওয়ার অফ রেডিয়াস রাইট সো হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং হিয়ার তাহলে আমার যদি প্রেসার চেঞ্জ আমার যদি কমে তাহলে আমার ফ্লো কমবে সিমিলারলি তুই যদি ওখান থেকে ভাবিস ইন্ট্রাপালমোনারি প্রেসার অ্যাটমসফিয়ার প্রেসার যার যত প্রেসার কম ছিল তত ফ্লো কিন্তু কমবে ফ্লো মিনস হোয়াট মানে কতটা যাবে কতটা ভলিউম যাবে রাইট সো প্রেসার যদি কমে তাহলে ফ্লো কমবে এক নম্বর ভিসকোসিটি যদি কমে তাহলে ফ্লো বাড়বে লেন্থ যদি কমে তাহলে ফ্লো বাড়বে রেডিয়াস যদি বাড়ে তাহলে ফ্লো বাড়বে বোঝা যাচ্ছে দিস থিংস আর ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড অলসো ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর এয়ারওয়ে রেজিস্ট্যান্স কেন হয় ফর আওয়ার ফ্রিকশন আমি নিঃশ্বাস নিচ্ছি হাওয়া যাচ্ছে এয়ারের সঙ্গে আমার ফ্রিকশন হচ্ছে দ্যাট কজিং দ্য প্রবলেম রাইট সো রেস্ট্রিকটিভ এয়ারওয়ে ডিজিজ অ্যান্ড ইউর অবস্ট্রাকটিভ এয়ারওয়ে ডিজিজ all are through this flow measurement is flow is very important ফর্মুলা মনে রাখলে অনেক কিছু কাজ করা যাবে তাহলে দুটো ফর্মুলা আজকে পড়ানো হলো একটা হচ্ছে ল্যাপ্লাস ল যেটা অ্যাক্টিভিটি লাগবে এখানে P means what কোলাপসিং প্রেসার মানে কি এনিহাও আমাকে পিটাকে কমাতে হবে আমি যদি এটাকে কোলাপসিং প্রেসার বাড়াই তাহলে দ্যাট উইল কোলাপস আর যদি এটা কোলাপস হয় তাহলে কি জিনিস হবে জানিস যদি এটা কোলাপস হয় তাহলে প্রবলেম অন্যদিকে বাড়বে কারণ এই তো মনে কর লাংস কিভাবে আঁকি মনে কর এইদিকে লাংস আছে এইখানে আসছে এইখানে অ্যালভিওলাই আছে এইদিকেও অ্যালভিওলাই আছে রাইট যদি এই দিকের আমার কোলাপসিং প্রেসার যদি বাড়ে তাহলে দ্যাট উইল বি পুল ইনটু দ্য আদার ওয়ান বোঝা যাচ্ছে দ্যাট উইল বি প্রবলেম নট অনলি দ্যাট এর তো আশেপাশে আরও অ্যালভিওলাই আছে তাহলে সেখানেও চলে যেতে পারে তাহলে কি হবে প্রপার গ্যাসেস অ্যাক্সেস ডাজ নট অকার প্রপার যে ভেন্টিলেশন দরকার প্রপার যে অক্সিজেন অ্যামাউন্ট দরকার সেটা হবে না প্লাস প্রপার কার্বন ডাইঅক্সাইড এলিমিনেশনও হবে না সো দ্যাটস ওয়াই
প্রপার মেনটেনেন্স অফ কোরাসিভ প্রেশার ইজ ইম্পর্টেন্ট। টু মেনটেন দিস প্রেশার সারফেস টেনশনকে আমাকে এনি হাউ কমাতে হবে।